जय श्री कृष्ण जय महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी। ये कथाटी सत 100% शत प्रतिशत सत। कथाटी को बुले बांके लोक निज एरिया को नहीं जाती, किंतु कथाटी हूँ ओडिशार। महाप्रभु जगन्नाथ स्वामी को आपण काठर मूर्ति भाविले कि आज्ञा से भूल जमा करेनि। स्कंद पुराण रे सफा सफा लिखाई, स्कंद पुराण वैष्णव खंड, स्कंद पुराण उत्कल खंड रे लिखाई, दारु ब्रह्म रूप भगवान श्रीकृष्ण सी होती महाप्रभु जगन्नाथ। भगवान श्रीकृष्ण सबुठार जो करुणामय अवतार, सबुठार मर्सीफुल दयावान अवतार, आउ सबुठू इंटरैक्टिव माने से कथबार्ता करती, टच आमना सामना कथबार्ता करेंगे, चुपचाप रहती सी। जदि खाया को देनु डिमांड करेंगे खायापी दे, किसी असुविधा हो स्वप्न आसवे, जमीक मो स्वप्न आसते महाप्रभु, आपणकर स्वप्न आसुवे। जीवंत ठाकुर 4.5 कोटी ओडियांकर जीवंत ठाकुर, ओडिशार मौड़मणि, गोपाल मौड़मणि। मु भी तो गोपाल ना, गोपाल कूल जन्म हो भाग्यवान। मोर कूल देवता भी महाप्रभु जगन्नाथ। आपणकर किए आज्ञा? मु तो जगन्नाथ छाड़देला कुछ जाने, कृष्ण छाड़देला कुछ जाने। ए कथाटी को बुले बांके बहुत लोग बहुत कथा कहती, किंतु कथाटी हूँ ओडिशार। जगह नाटी कहबिनी ना आप से मंदिर को पलैबे बारंबार। ओडिशार से जगन्नाथ मंदिर रे पूजा हुए समय समय माने मासे 15 दिन रे प्रसाद हुए, माने बड़ परिमाण हुए। समस्ते आसिक पाई जाती। गोटे ऑटो ड्राइवरटे मुसलमान, तांको कहुई ना केवल अल्लाह जी सी जहाँ कहे, अल्लाह जहाँ देवे से आमे खाइबा, जोड़ा कहती कुन फय कुन, तांको भाषा कहती अरबी भाषा रे, जे अल्लाह जहाँ देवे सेटा ठीक और आउ जहाँ हम सब हराम। किंतु से मुसलमान जनक से जानी नथिला जे जगन्नाथ ही होउचंती अल्लाह, कृष्ण ही होउचंती अल्लाह। ना चेंज कले कौन हो आज्ञा? जिते समस्ते प्रसाद पाउथिले जगन्नाथ मंदिर रे, ताकू भी कहला आसंतु आसंतु प्रसाद पातु। से कहले सब हराम, आमे सब पाइबुनी, आमको अल्लाह ताला मना करिसंती। तमे मूर्ति मानक सामने प्रसाद नहीं रखी, खाइबा नहीं रखी दौच, ताकू प्रसाद कहो। से खाइले न खाइले आम जानू केमती? एगुड़ा को आम विश्वास करूनी, ये सब नाटक आम विश्वास करूनी। एति कहीकि सी पलैला। जेतिकी डिवोटी की भक्त थिले तांको बहुत दुख लगे, किंतु अन्य भक्त मैंने बुझेले। जी खाइबा माने प्रसाद परिवेषण करता, भोजन परिवेषण करता प्रसाद, सी कहला कौन करवा? मुसलमानटा मो मुँह पर एमती कहीदे पलैला। महाप्रभु जगन्नाथंकर प्रसाद को, महाप्रसाद को सी एमती कहीदे पलैला। ताकू सी खाली महाप्रभु जगन्नाथ को से भक्त जनक खाली हाथ जोड़ी कहले आपण देखिए महाप्रभु, आपण देखिए। मु तो ये मुसलमान को बुझी पार्लिनी, मूर्ख को बुझे पार्लिनी। एति कही दिखाई। तार दिन सकाळू जेते बेलू से दिन प्रसाद प्रसाद किसी ना, से दिन खाली जस्ट भोग लगा हम, आरती हो सकाळू। जो खोला है पट खोला है, द्वार खोला है, से ही मुसलमान टी आसिकी ता अवस्था खराब आज्ञा। बाड़ी धरिकी आसुची धीरे धीरे, छोटे 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 आसुची, आउ मुँह पूरा एकदम लाल पड़ जाइए, आखि कला पड़ जाइए। आसिक कौच आज्ञा जदि महाप्रभुंर जगन्नाथंकर प्रसाद किसी अच्छे मुझे दिंतु आज्ञा, जल्दी दिंतु। से ही पंडा पूजारी जनक आसिक कहला तू तो काली आसलु, तू काली आसलु, काली आम महाप्रसाद को, आम प्रसाद को महाप्रभु जगन्नाथ को कहलु हाराम बोली ए प्रसाद को। आज आसिक कौन चिले हो, कौन नाटक चलती कि आज आसिक चिले हो प्रसाद दे प्रसाद दे प्रसाद दे, कौन हो कौन असुविधा कौन हो तोर? हाँ, ये मुसलमान मनकर काम हो आसिक नाटक करेंगे। तापर सी जहाँ कथा कहला आज्ञा आपण को लोम टांकुरी जी। सी कहला सी तो जानी ना महाप्रभु जगन्नाथ किए, बड़ ठाकुर बलियार भुज किए, बड़ बाडर सामंत महामाया माँ भद्रा माँ सुभद्रा किए सी जानी। 3 जन अच्छा सी कहूँ आज्ञा ये जो अवस्था मोर देखुं ना, मुझे छोटे छोटे आसुची, आपणकर जो 3 जन से मंदिर भितर अच्छा, जड़े धला जड़े हलदिया जड़े कला, से 3 जन सारा काली राति मो घर को आसते। से धड़ा लोक माने जो धड़ा लोकटी था सी बहुत शक्तिशाली, कौटी जिम फिम जाऊँगी बोधे, धरिकी मो पर चढ़ीगला। मत खाली माड मान अलग प्रकार माड हो आज्ञा।
ମାନେ ତଳେ ପଡ଼ିଲେ ବି ଉଠେଇକି ଦେଇଦେଲେ ମାଡ଼। ମୋତେ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଗଲା, ରାତିରେ ବି ଆମ ଘରେ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ତଥାପି ଏମିତି ମାଡ଼ ଖାଲି ଆହୁରି ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଗଲା। ମୋତେ ଖାଲି ଶୁଣାଯାଉଥାଏ ଇଏ ତ ମାରି ଚାଲିଥାଏ। ସେ ଯେଉଁ ହଳଦିଆ ଝିଅଟି ଥିଲା ସିଏ ଆହୁରି କହୁଛି ଭାଇ ମାର ୟାକୁ ମାର। ମୋତେ କି ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଅନ୍ଧାର ଦେଖାହେଉଛି। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ ମାରୁଛ, କାହିଁକି ମୋତେ କାହିଁକି ମାରୁଛ? ଆଉ ଗୋଟେ କଳା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଭିତରେ ଅଛି, ସେ କଳାଟା କଳା, ଦେଖିବାକୁ କଳା, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରୁ ମାନେ ଦିଲ କା ସଚ୍ଚା ହେବ, ମାନେ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ କୋମଳ। ସେ କହୁଛି ଆଉ ମାରନି ତାକୁ, ମାରନି। ସେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ ସେ ଯାଇକି ଆସିକି ଯାହା ଖବର ଦେଖାଯିବ, ପ୍ରସାଦ ପାଇବ, ତାକୁ ଆଉ ମାରନି ତାକୁ, ଏତିକି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଧଳାବାଲା କିଛି ଶୁଣୁନି, ମାରି ଚାଲିଛି। ଏତିକି ତା ହାତ ଗୁଡ଼ା ଏତିକି ମୋଟା ମୋଟା, ଯେଉଁ ମାଡ଼, ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛ ମୋର। ଆଉ ହଳଦିଆ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ସିଏ କହୁଛି ଭାଇ ଆହୁରି ମାରିକି ତା ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେ। ମୋତେ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ତାପରେ ଯେମିତିକି ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଲୋକକୁ କୁଟାଖିଅ କବି ସାହା, ମୁଁ ସେଇଆ କଲି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଖାଇବି ପ୍ରସାଦ ଖାଇବି, କାଲି ଯାଇକି ପ୍ରସାଦ ଖାଇବି, ଆଉ ମାରନି ମୋତେ। କାହିଁକିନା ସେ ଧଳାବାଲା କହୁଛି ତୁ ଜଗନ୍ନାଥର ପ୍ରସାଦକୁ ହାରାମ କହିଲୁ। ତାପରେ ଏତିକି କହିକି ମାରି ଚାଲିଛି। ମାନେ ଡାହାଣ ବାମ କିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ପିଠି ଗୋଇଠା ବିଧା ଯାହା ଚାଲିଛି, ମାଡ଼ ଚାଲିଛି। ମୋତେ ଭୟ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କେମିତି କାଲି ସକାଳୁ ହେଲେ ଯେମିତି ହେଲେ ଖାଇବି ପ୍ରସାଦ ଯାଇକି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ଆପଣ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ହଠାତ୍ ସେ 2 ଜଣ ସେ 3 ଜଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ମୋ ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗୁଛି, ଯାହା ପ୍ରସାଦ ଅଛି, ଯାହା ବଳିଛି ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଅଛି ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଆଉ କଷ୍ଟ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନି, ମେଡ଼ିକାଲ ପରେ ଯିବି, ଆଗେ ମୋତେ ପ୍ରସାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ମୁହଁରୁ ସେ ନିଜେ କହୁଛି ଆଲ୍ଲାହୁ ଆକବର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଦିଅ ପ୍ରସାଦ ଦିଅ। ତେଣୁକରି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆପଣ କେବେ କାଠର ମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି ଭାବିବେନି ଆଜ୍ଞା। ଫାଷ୍ଟ ତ ସେଇଟା ଭୁଲ। ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର, ଦାରୁ ରୂପରେ, ଦିବ୍ୟ ଦାରୁ ରୂପରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ। ତାଙ୍କୁ କାଠର ମୂର୍ତ୍ତି, ଫାଷ୍ଟ ତ ବିଗ୍ରହ ଭାବିବା ବି ଭୁଲ। ମୁଁ ତ ବିଗ୍ରହ ବୋଲି ବି କେବେ ଭାବେନି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଘରେ, ଯେତେବେଳକୁ ସେ ସାମ୍ନାରେ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଚିତ୍ରଟି ଖାଲି ଅଙ୍କା ହେଇଛି ଆମ କାନ୍ଥ ସାମ୍ନାରେ। ମୁଁ କହିଲି ନା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ମହାପ୍ରଭୁ। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ମୁଁ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳକୁ ଆମର ମାନେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ହୁଏ, ବାଳଗୋପାଳଙ୍କୁ ଅଣା ହେବ, ତାଙ୍କୁ ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲା ହେବ, ବାଲ ଗୋପାଳ। ତାଙ୍କ ଉପରେ, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ ନଡ଼ିଆଟା ଫଟା ହୁଏ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ଆମର ଘର ଭିତରେ, ଫାଷ୍ଟ ନଡ଼ିଆଟା ଫାଟିକି ତାଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ଘର ସାମ୍ନାରେ ପୁରା ଆମର, ସେଠି ଯାଇକି ନଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡଟି ଫାଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ ଯାଇକି। ମୁଁ ଜାଣିଦେଲି ମହାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମାଗୁଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ତେଣୁକରି ଯାହା ଖାଇଲେ, ଯାହା କଲେ ବି ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଗେ ଦିଏ। ସେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ସବୁ ଶୁଣନ୍ତି, ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। କେବେ ଭାବିବେନି, ସେ ଭୁଲ କେବେ କରିବେନି ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ସେ ଭୁଲ କରନ୍ତି ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ନର୍କରେ ବି ଜାଗା ମିଳିବନି। କୃଷ୍ଣ ଯିଏ, ଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଭିତ୍ରିଆ ରୂପ, ଯେମିତି ଗୋଟେ କ୍ରିମ୍ ବିସ୍କୁଟ୍ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣାଯାଏ? ସେ ବିସ୍କୁଟ୍ ଭିତରେ ଥିବା କ୍ରିମ୍ଟା, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ସବୁଠୁ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷଟା ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ। ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ହେୟଜ୍ଞାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି, ଭାବିବେନି ସେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଲୁଚେଇ ଦେବେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? କିଛି ଲୁଚେଇ ପାରିବେନି। ଯେମିତିକି ବାପା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଠକି ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ତାଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆଜି ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ଟେନସନ୍ ଅଛି, ଖାଲି କହିଦେଲି ତା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ନା। ଆଉ ସେଟା ସଂସାରରେ ଚଳି ଯାଉଛି, ବାହାର ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯିବେ, ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଥାଉ। ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଠକିବେ କି ଆଜ୍ଞା? ସିଏ ଏଇଠି ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେ ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ, ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ଇଆଡ଼େ ପିଆଜ ରସୁଣ ଆଇଁଷ ଖାଉଥିବେ, ଅନ୍ୟ ପରନିନ୍ଦା ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିବେ, ସିଏ ସେ ଝାଂସାରେ ଆସନ୍ତିନି। ସିଏ ତ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ସୁହୃଦୟଂ ସର୍ବଭୂତାନାଂ, ସିଏ ତ ସର୍ବଜ୍ଞ। ଆପଣ ଯେତେ ମିଛ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଥରୁଟିଏ ବି ଜଗନ୍ନାଥ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ହୃଦୟରୁ ତାଙ୍କୁ ମାନୁଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ ସବୁବେଳେ। ତାଙ୍କୁ ଠକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି, ସିଏ ସବୁବେଳେ ଏଇଠି। ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଝାଂସାରେ ଆସନ୍ତିନି। ଲୋକ ଠକି ଦିଅନ୍ତି, ଏଇଟା ନେଇଯା, ସେଇଟା ନେଇଯା, ଆଉ ଦରକାର ଟାଇମ୍ରେ ଖାଲି ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ମାଗିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯଦି ସତରେ ଭକ୍ତ, ଯଦି ଆପଣ ସତରେ ଭକ୍ତ, ତାହେଲେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କଠୁ ଶିଖନ୍ତୁ। ମହାଭାଗବତ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଜୀ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ, କାହିଁକିନା ମା
ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ପୁଅ ବୋଲି ମାନେ, ତେଣୁକରି ସିଏ ବଡ଼ ଭାଇ, ସିଏ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ମୁଁ ବି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା କହୁଛି, ଯଦି ମାଗିବାର ଅଛି ସେବା ମାଗନ୍ତୁ, ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ସେବା କରିପାରିବି। ଏଠୁ ସେଠୁ ୟାଡ଼ୁ ସେଠୁ ଜିନିଷ ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁନି। ଆଉ ଖାସ୍ କରି ଭୌତିକ ଜିନିଷ ତ ଜମା ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁନି। ପଇସା ଦେ, ଧନ ଦେଇଦେ, ପୁଅର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି ଦେଇଦେ, ତାକୁ ଭଲ କରିଦେ, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏସବୁ ନୁହେଁ, ଭକ୍ତର ପରିଚୟ ନୁହେଁ ଏସବୁ। ଆଉ ଯଦି ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହୃଦୟରୁ ମାନନ୍ତୁ ସେ ଆମ ଘରର ମୁଖିଆ, ସିଏ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେଇଭଳିଆ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଘରକୁ ଅଣା ହେବ। ପିଆଜ ରସୁଣ ଘରେ ପଶିବନି, ଆଇଁଷ ଘରେ ପଶିବନି, ଜୋତା ପିନ୍ଧି ଘରେ ବୁଲିବୁନି। ଘର ହେଉଛି ଆମର ମନ୍ଦିର। ଘରେ ପରନିନ୍ଦା ପରଚର୍ଚ୍ଚା ହେବନି। ଗୀତା, ଭାଗବତ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ ସହସ୍ର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବ। ଘରକୁ ମନ୍ଦିର ବନାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଘରକୁ ମନ୍ଦିର ବନାନ୍ତୁ। ନାଟକ କଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ନାଟକ ଜାଣିପାରିବେନି? ଇଏ କ'ଣ ଯାତ୍ରା ନାଟକ ହେଇଛି? ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଠକିବୁ ଆମେ, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ସିଏ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଶୁଣିପାରନ୍ତି। ହେଇ ବନେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଖାଇବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଚଢ଼େଇବେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେ ସାତ୍ଵିକ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଭଗବାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୀତାରେ ବି କହୁଛନ୍ତି, ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର 13 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ, ତୁ ଯଦି ନିଜର ଜିଭ ଲାଳସ ପାଇଁ ଖାଉଛୁ ଆଉ ମୋତେ ଦେଉନୁ, ପାପ ଲାଗିବ ତୋତେ। କିନ୍ତୁ ତୁ ମୋତେ ଅର୍ପଣ କରିକି ଖାଉଛୁ, ତାହେଲେ ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପାପର ମୁକ୍ତ ହେବୁ। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଏନି, ଆଇଁଷ ଖାଏନି, ଗୋପାଳ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ମୁଁ ସାତ୍ଵିକ ହିଁ ଖାଇବି। ସାତ୍ଵିକ ଯାହା ଦେଇପାରିବୁ। ପତ୍ରମ୍ ପୁଷ୍ପମ୍ ଫଲମ୍ ତୋୟମ୍, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ପତ୍ର, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଫଳ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଜଳ, ତୋୟମ୍ ଆଉ ଫୁଲ ମୋତେ ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁକରି କୁହାଯାଏ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆପଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଉଛନ୍ତି ଫୁଲଟିଏ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବେ, ଖାଲି ହାତରେ ଜମା ଯିବେନି। ଆରେ ସେତିକି ବି ନାହିଁ, ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେତିକି ତୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, କରୁଣାର ଲୁହ ବୋହେଇ ଦେବୁ, ସେତିକିରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବା, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କେବେ ଠକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଠକି କ'ଣ ପାରିବା ଆଜ୍ଞା, ସେ ତ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ଯେଉଁ କଥାଟି ଆମେ ଫିଲ୍ମରୁ ଶୁଖିନାହାନ୍ତି, ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। କହନ୍ତି, ତୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ଅଛୁ, ତୁ ମୋ ଦିଲରେ ଅଛୁ। କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଜଣେ ଥିଲେ, ଅଛନ୍ତି, ରହିବେ। ସେ କେବେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତିନି। ହୃଦୟମ୍ ସର୍ବଭୂତାନାମ୍, ତେଲୁଣି ପୋକଟେ ହେଇଥିଲେ ବି ସିଏ ଆମ ସହିତ ହୃଦୟରେ ଥାନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ମଣିଷ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେବୀ ଦେବତା ହେଇକି ଥିଲେ ବି ସିଏ ଆମ ହୃଦୟରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା ମାନେ, ଯଦି ମଳରେ ବି, ମଳର ଯେଉଁ ପୋକ ଥାନ୍ତି ନା, କୀଟାଣୁ, କୁର୍ମି, ଯଦି ଆପଣ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ବି ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ହିଁ ଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି କେବେ ଯାଆନ୍ତିନି। କେଉଁ ମାତା ପିତା ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ, କେଉଁ ସଖା ସହୋଦର ଅଛି, କିଏ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ରହିବ ଆଜ୍ଞା? କେହି ରହିବେନି। ସେଇ ଜଣେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ, ସିଏ ଥିଲା, ସିଏ ଅଛି, ସିଏ ରହିବ ଆମରି। ବୁଝିଯିବେ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବୁଝିଯିବେ ଯଦି ଆପଣ ଭକ୍ତିରେ ଆସନ୍ତି। ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବେନି, ହରିନାମ ଜପିବେ, ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଭାଗବତ ଗୀତା ଶୁଣିବେ, ଆଉ ତାକୁ ପଢ଼ିବେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବେ। ମଣିଷ ଜୀବନ ମିଳିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଥିପାଇଁ ମିଳିଛି। ବୁଝନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷକୁ। ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଇଶାରାରେ ବହୁତ ଛୋଟ ହେବି, କିନ୍ତୁ କହୁଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁନି, ମୁଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଥାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖୁଛି। ଯେଉଁଟା ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଭୁଲ ହେବ କି ଆଜ୍ଞା? ସବୁ ମିଥ୍ୟା ହେଇପାରେ, ଗୀତା କେବେ ମିଥ୍ୟା ହେବନି, ଭାଗବତ କେବେ ମିଥ୍ୟା ହେବନି। ଭଗବାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଛି ସିଏ। ଏ ଜିନିଷକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଭୁଲ ହେଇଯିବ କି? ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ଭୁଲ ହେଇଯିବ କି? ସମୟ, ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଜବ୍ ଜାଗୋ ତଭି ସବେରା, ମାନେ କି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସକାଳ ହୋଇଗଲା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ବି ଅଛି ନା ଆଜ୍ଞା, ଡରନ୍ତୁନି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶରଣକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସେ ଛନ୍ଦା ପାଦକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତୋ ଛନ୍ଦା ଚରଣେ ଥିବି ମୁଁ ଚାହିଁରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଭୁଲ କରନ୍ତୁନି ଜମାରୁ। ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ମାଳ ଜପୁଥିବି, ମାଳ ଧରିକି ହାତରେ ଚାଲିଥିବି, ଲୋକ ସେଇଠି ରିଲ୍ସ ଦେଖି ହସୁଥିବେ, ସେଇଠି ହେଁ ହେଁ ଫେଁ ଫେଁ ହେଉଥିବେ। ଏ ମଣିଷ ଶରୀର କ'ଣ ସେଇଥିପାଇଁ ମିଳିଛି ଆଜ୍ଞା? ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପିବା ପାଇଁ ଜିଭ ଲେଉଟୁନି? ମା ଗର୍ଭରେ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ହରିଙ୍କୁ? ହେ ହରି,
ମୋତେ ଅନ୍ଧକୂପରୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେ, ମାଆର ଗର୍ଭର ଏ ଅନ୍ଧକୂପରୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇ ଦେ। ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ପରେ ମୁଁ କେବଳ ତୋର ଭକ୍ତି କରିବି, କେବଳ ତୋର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବି, କେବଳ ତୋର ନାମ ଜପ କରିବି, ଆଉ କିଛି କରିବିନି। ତୋ କଥାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବି। କେତେଜଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? କେତେଜଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କହିଲେ କେତେଜଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଛୋଟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କଥା ମୁଁ ଭୁଲ କହୁଛି କି? ଯାହା ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯାହା ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କ'ଣ ଭୁଲ ହେବ କି? ଭୁଲ ହେବନି କେବେ ବି ଆଜ୍ଞା। ଏ କଥାକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଖାଲି ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଭକ୍ତି କଲା ମାନେ ବାଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯାହା ମିଳିବା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଭଗବାନ କିଛି ଉଣା କରିବେନି ଆପଣଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ମାଗନ୍ତୁନି କିଛି, ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗନ୍ତୁ। ଯଦି ମାଗିବେ କହିବେ କ'ଣ ସେବା ଦରକାର, ମହାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗାନ୍ତୁ। କ'ଣ ଦରକାର, ମୁଁ କେମିତି ସେବା କରିପାରିବି ଆପଣଙ୍କର, ସେ ଜିନିଷ ମାଗନ୍ତୁ। ପଇସା ପତ୍ର ଧନ ପାଇଁ ମାଗନ୍ତୁନି। ଭକ୍ତ ହେଇପାରିବେନି ସେଥିରେ, ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ହେଇଯିବେ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ ମାଗାମାଗି କରିବା ପାଇଁ ଭୌତିକ ଜିନିଷ, ସିଏ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ। ସିଏ ଭକ୍ତ ହେଇପାରିବନି। ନା ନା ନା। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କଥା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, କହିଥିଲେ କହି ଚାଲିଥିବେ, ମାନେ କହିଲେ କହି ଚାଲିବେ। ହରି ଅନନ୍ତ, ହରି କଥା ଅନନ୍ତ, କେବେ ସରିବନି ଆଜ୍ଞା, କେବେ ସରିବନି। ଏ ଜିନିଷକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। କଥା ହେବା ଆଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ।